салом бинандагони арҷманди ахбори озодӣ. имрӯз сешанбе 13 декабр аст. нашри имрӯзаи барномаро ман хиромон бақозода тақдим мекунам. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. омори нигаронкунанда дар давоми 3 соли охир дар сафи нирӯҳои мусаллаҳи тоҷикистон бо сабабҳои мухталиф беш аз 100 низомӣ ҳалок шудааст. вазири толибон устодони донишгоҳҳои афғонистонро ҳайратзадаву хашмгин кард. ӯ гуфт донишгоҳҳо бояд бар рӯи ҷангҷӯёни толиббоз бошад ва беимтиҳон. шумо наметавонед интизор дошта бошед ки сарбозони толибон баъди 20 соли ҷанг бо кофирон имтиҳон супоранд. девонасой ва селҳои пай дар пай. сокинони канори ин рудхона нигаронанд ки соҳилбандии нотамом метавонад дигар бора хонаҳои онҳоро дар хатар гузорад. او در این نواکی سیل اومد ما پاک زمین بارشون خلاص میشه. 10 ساله میدان نمیشه. ҳукумати тоҷикистон гуфтааст дар муддати 3 сол дар сафи нирӯҳои мусаллаҳ бештар аз 100 сарбоз ба ҳалокат расидааст. дар як гузориши ҳукумат ба номи созмони милал ки радиои озодӣ онро рӯзи 13 декабр дид омадааст, ин теъдоди низомиён дар солҳои 2019 то соли 2021 ҷон доданд ва сабаб риоя нашудани оинномаи низомӣ, бадрафторӣ бо сарбозони навомада ва сӯистифодаи афсарон аз мақомашон аст. ҳукумат гуфтааст бо вуҷуди талошҳо барои решакан кардани бадрафторӣ дар қисмҳои низомӣ, зуҳуроти мазкур ва пинҳон кардани он аз тарафи афсарон ҳамчунон вуҷуд дорад. дар муддати 3 сол 639 мақоми расмӣ ва фармондеҳи тоҷик барои пинҳон доштани ҷиноятҳо дар қисмҳои низомӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд ва ё танбеҳ гирифтанд. дар хуҷанд таҳқиқи сӯхтори ахири ҳафтаи гузашта дар наздикии бозори панҷшанбе сар шудааст. субҳи 9 декабр дар бинои ширкати шарх ки якчанд фурӯшгоҳу коргоҳҳои дӯзандагӣ ва меҳмонхонаро дар бар мегирад, сӯхтор сар зад ва зиёни калон овард. ҳоло ниме аз тоҷирону коргарони он бекор монданд. ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ аз ҷараёни таҳқиқ гузориш медиҳад. масъулони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шарқ ва фурӯшандагони дӯконҳои ин бино 5 рӯз боз паёмади сӯхтори азимро бартараф мекунанд. сӯхтор асосан ба дӯконҳои дӯзандагӣ ва ороишгоҳи занона асар кардааст. ҳоло моликони дастикам 17 дӯкон бекор монданд ва интизори барқарор шудани он ҳастанд. айни замон гурӯҳи корӣ бо якчанд мақомотҳо ташкил карда шуда имрӯзҳо ҳамон зарари расонида шуда ҳисоб карда шуда истодааст. ҳарчанд масоҳати сӯхтор ҳудуди 75 метри мураббаъ гуфта мешавад, мақомоти интизомӣ мегӯянд ба зудӣ ҳаҷми хисоротро низ эълон хоҳанд кард. сабаби ҳодиса низ маълум карда хоҳад шуд. моликони аслии ин ширкат омода нашуданд дар назди дурбини радиои озодӣ сухан кунанд. аз идораи сӯхторнишонӣ гуфтанд ки ба ҷои ҳодиса 10 мошини обпоши сӯхторнишонӣ аз шаҳри хуҷанд ва ноҳияҳои атроф оварда шуда ба миқдори тақрибан 150 миллион сомонӣ иморату иншоот аз коми оташ наҷот дода шудааст. гирду атрофи худи бозори шарқ, яъне ки дар он ҷо ҷидеме бозори панҷшанбе дар паҳлӯяш маркази савдои бадри монед аниқтагаш ва худи меҳмонхона дар он ҷо ҷойгир шудааст ва боқӣ монда тақрибан 160 дӯконҳое ки дар паҳлӯи он ҷойгир шуда буд, худи дар дохили ҳамон бино аз сӯхтор эмин нигоҳ дошта шуда. бо сард шудани ҳаво дар ин авохир ҳодисаҳои сӯхтор дар навоҳии вилояти Суғд бештар шуданд. бар пояи иттилои мақомот давоми 11 моҳи соли ҷорӣ дар Суғд 460 сӯхтор ба қайд гирифта шудааст ки бисёрашон дар пайи нақзи қоидаҳои бехатарӣ рух доданд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри Хуҷанд. дар шаҳри Кӯлоб сокинони маҳаллае ки аз наздикиаш дарёчаи Девонасой мегузарад, аз сифати соҳилбандӣ розӣ нестанд. ба гуфтаи онҳо сели начандон бузурги ахир сифати пасти корро нишон дод. дар ин бора гузориши Маҳмуҷон Раҳматзода. рудхонаи Девонасой дар шаҳри Кӯлоб. дар боронгариҳои сахт об аз соҳилҳои он ба берун мерезад. моҳи майи соли гузашта сел аз ин рудхона харобиҳо овард. дар натиҷа чанд нафар фавтид ва манзилҳои зист осеб диданд.
پس از این مقامات برای مستحکم کردن رودخانه کارهایی را انجام دادند، ولی یک ماه پیش کار متوقف شد. این حالت ساکنان منطقه را نگران کرده است. یعنی به نظر گرفته بودن، نگاه کرده بودن باید تو همه جا را بتون میگرفتن. امیم سال اومدن همه را کندن با ماشینا، اون جور خیلی کردن دیگه از اون نمیشوه. امو کنده رفته است برای که اجاره زدن یک بار معیب کردن. کار مستحکم کنی ساحل با بتون از پایین رودخانه آغاز شده بود. ساکنان میگویند که باید این کارا نه از پایین رودخانه شروع میکردند. روز 8 نوامبر در پی باران‌های شدید دوباره سیل آمد. درخت شنونده میدن نگاه که ای ترس همین اوه دیگه 10 سال بخدا اینجا اوه نیست بودن میگذاریم ما با همین با سطل با همین خر خینگله میکشیم اوه هم درخت رو خرید کردیم او داری نمی نواکی سیل آمد ما پاک زمین بارشون خلاص میشیم 10 سال میدان نمیسوزه. ساحل دیوانه‌سای و شورکسای را حکومت جمهوری مستحکم میکند. در حکومت کلاب گفتند ساحل مستحکم کنی انجام نشده است. ساکنان میگویند رودخانه از سنگپور و خطر بیشتر شده است. سیل میآید به درون خانه ما را میروه. این اگر ایدا بیاید اینجا را بشوه بروه، اگر دیگه نه کودکان مکتب رفته میتونن نه تکنیکا باید گذشته میتونه. این سیل روز 8 نوامبر این سال است. سیلی که به گفته ساکنان کاری بی‌صفت در دیوانه‌سای را آشکار کرد. سمنتی ساحل را شسته، ارماتورهای پایانی ساحل را به بیرون برآورد. سنگ و شغل از بالا آمده در پایان رودخانه جمع شد. ساکنان میگویند اگر آن روز باران دوام میکرد خرابی های رود بیشتر میشدند. نشانه های آفت تیرماهی هنوز دیده میشوند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. وزیر تحصیلات عالی طالبان با یک بیانیه غیر عادیش خشم استادان دانشگاه‌های افغانستان را برانگیخت. او چند پیش گفت حق تحصیل در دانشگاه‌های عالی کشور را فقط طالبان دارند که به قول او 20 سال با کافران جنگیدند. وزیر طالبان گفت سوال در امتحان هم باید از آنها درباره آن باشد که چند بمب ترکانده و چند کس را کشتند. گزارشی را در این باره همکارم اسکندر خواجه میرزاده تقدیم میکند. در 2 دهه گذشته طالبان در جنگ با حکومت روبه‌غرب افغانستان به طور گسترده از جهاز ترکنده و بمب‌های خودساخت کار گرفتند. ابتدای ماه دکبر سرپرست وزارت معلومات عالی حکومت طالبان محمد نیدا ندیم گفت هنگام تحصیل در دانشگاه‌های افغانستان طالبان سلاح به دست که در جنگ با نیروهای ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو از مواد ترکنده و بمب استفاده برده اند باید امتیاز داشته باشند. شما نمیتوانید انتظار داشته باشید که سربازان طالبان بعد 20 سال جنگ با کافران امتحان سپارند. با امتحان آنها باید بر اساس آن باشد که چند بمب و جهاز ترکنده را منفجر کردند. پیشنهاد دیگری مقامدار بلندپایه حکومت طالبان این است که در دانشگاه‌های افغانستان باید فقط برای پیروان این جنبش باز باشند و اعضای حزب‌های دیگر اسلامی از تحصیل محروم شوند. اعضای جمعیت اصلاح، حزب التحریر، خارجیان و دموکرات ها نباید در دانشگاه‌های ما جای پای داشته باشند. اگر ما آنها را پیدا کردیم جزا می‌دهیم. آموزگاران پیشینه این اظهارات را محکوم می‌کنند. من پیام سرپرست وزارت معلومات عالی حکومت طالبان را شنیدم و از آن آزرده و متاسفم. به وحشت آمدم که در افغانستان تحصیل به چنین سطح پایین افتیده است. در این بین وزارت معلومات عالی حکومت طالبان اعلام کرد که دختران صنف‌های 12 بعد تعطیل 1.5 ساله باید در 1 روز مقرر شده امتحان سپرده تحصیل را ختم کنند. دختران دوام 1.5 سال از تحصیل در مکتب‌ها محروم بودند. ناگهان به آنها 3 روز وقت دادند که از 11 فن امتحان سپارند. در چنین شرایط یگان دانشجو نمیتواند با سری آرام و تازه امتحان سپارد. صرف نظر از اعتراضهای داخلی و بین المللی حکومت طالبان در مکتب‌های افغانستان را برای دختران از صنف 6 بالا بسته است.
یک بیولوگ اوکراینی معلوم کرده است که در پی جنگ روسیه در کشورش تقریباً 50,000 دلفین بحر سیاه کشته شده است. ایوان روسوف طبیعتشناس اوکراینی را جسدهای زیاد دلفین‌های به دهشت آورده است که دریا آنها را به ساحل افکنده است. ترکش‌ها و مینه‌ها و موجگیرهای قوی کشتی‌های نظامی روسیه برای عالم نباتات و حیوانات زیر آبی فلاکتبار بودند. زرنگزی نوروزشاه گزارش می‌دهد. ایوان روسوف 40 سال باز در ساحل بحر سیاه اوکراین زندگی جانوران زیریابی را می‌آموزد. این دانشمند میگوید بعد حمله روسیه به اوکراین او شاهد منظره‌های دهشتناک شده است. در مجموع طبق حساب‌های ما از 50 تا 100 هزار دلفین‌ها کشته شدند. برابر آغاز جنگ در اوکراین آب جسدهای جانوران زیادی را به ساحل نزد باغ ملی توزلوفسکی لیمانی برآورده است. تنها در همین قسمت ساحل بحر سیاه در حدود باغ ملی ما جسد 12 دلفین کشته شده را پیدا کردیم. تا آغاز جنگ ما یگان جسد مشاهده نکرده بودیم. با گفته روسوف دلفین ها بر اثر ترکیش مینه ها و ضربه های موجی در زیر آب فوتیدند. اما بیشتر از همه موجگیرهای قوی که در کشتی های روسیه استفاده می شوند برای دلفین ها مرگاور بودند. این موجگیری ها به کار سیستم صفتی دلفین ها آسیب رسانیده عملاً آنها را نابینا می کند. آنها در بحر راه خود را گم کرده و نمی توانند ماهی دارند. از گرسنگی روز تا روز لاغر و مسئولیت بدنشان ضعیف می شود. روسوف قریب تمام دوره جنگ را در همین کلبه چوبین مشاهده‌ای سپری کرده است. با گفته وی به این ممنوعگاه بیش از 200 گلوله افتیده است که در نتیجه سوختار به عمل آمده مانع لانه‌گذاری و افزایش نسل چند نوعی پرنده ها شده است. مبارزه برای جزیره مور که 40 کیلومتر دورتر از این ممنوعگاه جایگیر است برای طبیعت و محیط زیست زیان بسیار رساند. وقتی بحر سیاه را بمباران کردند ما این را احساس کردیم. چون این تصور میشد که گویا بینا از جایش میجهد و باز به زمین بر میگردد. اگر تخمین های این دانشمند درست باشد شاید از 250,000 دلفین بحر سیاه 3/1 آنها در نتیجه جنگ نابود شدند. حالا محافظان طبیعت این دلیل ها را جمع‌آوری دارند تا روز اوکراین تواند علیه روسیه برای زیان بزرگی رسانیده‌اش به محیط زیست به دادگاه‌های بین المللی شکایت برد. روسوف با همکارانش باقی مانده های دلفین ها را جمع آوردند تا آنها را در آزمایشگاه های آلمان و ایتالیا تشخیص کنند. ما مجبور بودیم این دلفین را از ساحل بحر گرفته برای تشخیص فرستیم تا دقیق کرده شود که او در چه شرایط و از چه سبب فوتیده است. محققان میگویند 30 سال لازم است تا شمار دلفین ها دوباره برقرار و به سطح قبلی خود رسانده شود. آن هم در صورتی که اگر برای این کار چاره‌های ضروری اندیشیده شود. روسوف پیشنهاد دارد که در اوکراین در مساحت 300,000 کیلومتر مربع ممنوعگاه بنیاد شود که برای زندگی جانوران بحری امن باشد. ممنوعگاه بزرگ آبی باشد که در آن به دلفین ها یگان ضرر رسانیده نشود. آنجا ماهیگیران و ویران کنندگان طبیعت دسترسی نداشته باشند و از همه مهم در آن جنگ نباشد. دلفین ها از ماه مارس تا اکتبر به این قسمت بحر سیاه می آیند. برای زیاد کردن نسل آنها به آرامی نیاز دارند. طبیعت شناس اوکراینی می خواهد که پس از جنگ پرزیدنت برای بنیاد ممنوعگاه امن برای جانوران بحری دستور دهد. برنامه اخبار آزادی در همین جا به پایان می رسد ولی خبر و گزارش های نو و تازه را از سامانه رادیوی آزادی و در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادناکلاسنیکی پیگیری کنید. اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه هستید و می خواهید با ما در میان گذارید، به رقم های رادیوی آزادی در واتساپ و تلگرام تماس گیرید. خداحافظ. Aha.